Am I audible? Yes. Hello. Hello. Sorry for the delay. Am I audible? Start பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணு. இந்துஜா ஆடியோ கேக்குதா? ஹலோ. ஏய் ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஹலோ இந்துஜா ஆடியோ கேக்குதா? இந்துஜா ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஹலோ இந்துஜா ஆடியோ கேக்குதா? Good evening, one and all. கேக்குது. இந்துஜா வீடியோல ஸ்கிரீன்ல வீடியோ தெரியுது. நீ ஆடி ஸ்டார்ட் பண்ணு. பிரசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணு. Good evening, one and all. My கேக்குது. ஸ்டார்ட் பண்றேன். இந்துஜா ஸ்டார்ட் பண்ணு. Hello. ஹலோ Am I audible? கேக்குது. கேக்குது இந்துஜா. Okay. My topic is abdominal swelling and ascites. Coming to the causes of abdominal swelling, it can be remembered with 6 F's: flatus, fat, fluid, fetus, feces, and fatal growth. So, first one, flatus. Abdominal swelling could be due to increased intestinal gas. Normal levels is around 200 ml, which is composed of oxygen, hydrogen, methane, and nitrogen. Abnormal levels of intestinal gas could be due to aerophagia, which can occur while chewing gums or gulping food, smoking, and in anxiety, or it could be due to excessive bacterial metabolism of
இந்துஜா ஆடியோ கேட்கலமா? Hello, am I audible? கேக்குது இந்துஜா, கேக்குது. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கேட்டுச்சா இல்ல நடுவுல போயிடுச்சா? இல்ல, இப்பதான் தெளிவா கேக்குது. நீ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ண. கேக்குதா? கேக்குது கேக்குது. So approach to a patient with abdominal swelling. கேக்குதா? கேக்குது இந்துஜா, கேக்குது. Hello. கேக்குது, அப்படியே சொல்லு. Approach to a patient with abdominal swelling. So they'll complain of abdominal fullness, bloating, increase in abdominal girth, discomfort, pain, or breathlessness. If they complain of pain, we should think of any infection, pancreatitis, or peritonitis. Coming to history, am I audible? Hello. Yes, Induja. கேக்குது. Okay. Okay. இந்துஜா ஆடியோ கேட்கல.
மகேஷ் ஒரு டெக்னிக்கல் Hello. வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு. Hello. ஹலோ. Hello, am I audible? இப்ப கேக்குது இந்துஜா. கேக்குதா? Okay. So, yeah, history of facial puffiness, breathlessness, and pedal edema for congestive heart failure and nephrotic syndrome, and to rule out the cause. ஹலோ இந்துஜா. Splenomegaly, we have to ask, இந்துஜா. fever and ஹலோ. it may present with pancytopenia, two physical examination, heart failure, and intravascular. இப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா நார்மலா வருதுமா, சொல்லு. So, looking for the signs of DCLD from head to foot, alopecia,
audible? Hello. Hello. hello Induja, கேக்குது. Okay. So coming to the signs of DCLD, we've seen the signs of DCLD. Now next is signs of heart failure like JVP and pedal edema. Next, signs of intra-abdominal malignancy. You have to look for the Virchow's node, which is a left supraclavicular node enlargement, and other signs include Irish node, which is axillary node enlargement, and Sister Mary Joseph nodule. Am I audible? Yeah. Hello. ஹலோ அம்மா சுத்தமாக எதுவுமே கேட்கலையம்மா. ஆடியோ கேக்குதா எல்லாருக்கும்? கேக்குது.
சரி ஓகே. இந்துஜா வந்துட்டாங்கன்னா ஆடியோ அப்புறம் ப்ரெசென்ட் மட்டும் பண்ண சொல்லுங்க. நான் ஸ்லைட்ஸ் ஷேர் பண்றேன். ஓகே. Hello. இந்துஜா கேக்குதுமா? ஹலோ இந்துஜா கேக்குதா? Hello. இந்துஜா கேக்குது. கேக்குதா? Slide கேக்குது. கேக்குது. Hello. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மட்டும் நான் கேக்குதா? மாத்துறேன். ஓகேவா? ஓகே. Next. ஓகே. Next slide. Okay. We'll have to auscultate for vowel sounds. Come to high pitched, not audible. Hello. Medium, low pitched to medium pitched. If the vowel sounds are not audible or localized high pitched vowel sounds are heard, it indicates any obstruction or paralytic ileus. And next, we'll have to, an umbilical venous hum can be heard in case of portal hypertension. And harsh bruit over the liver, maybe ascites or an hepatic artery aneurysm to percussion of the abdomen. It will be on fluid or solid, you'll get a dull note. Like in ascites, you'll get a dull note. Percussion methods. So, puddle sign. Audible? கேக்குது இந்துஜா சொல்லு. Puddle sign. This can detect even a little amount of ascites as it is 120 ml. So initially we have to percuss the patient's abdomen in supine position where you'll get a tympanic note, and then we have to change the position to knee elbow position, and then percuss around the umbilicus where we'll get a dull note. Next, shifting dullness. So we have to place our fingers just above the umbilicus and start percussing and move our fingers towards the right flanks. And once you get a dull note, ask the patient to roll over to the left side and wait for the ascitic fluid to translocate, and then percuss at the same spot. Initially dull note followed by a resonant note indicates there's presence of ascites and shifting dullness. This can be done when there's around 1000 ml of fluid. Next, fluid thrill can be elicited when there's tense ascites. We have to place one hand over the lumbar region flat on the abdomen, and then ask an assistant to place the ulnar border in the midline, firmly over the midline, and then use your other hand and gently tap over the opposite lumbar region. You'll be able to feel a percussion wave on the hand, on the first hand. Next, coming to palpation. Palpation of the organs, liver, spleen, and kidney. There are two methods of palpating the liver. First, we have to place your, while palpating the abdomen, you have to place the wrist and the forearm should be horizontal.
with slight flexion at the metacarpophalangeal joints. We'll start from the left lower quadrant and gently move around in the anti-clockwise direction. So for liver palpation, the first method, we'll place our hands such that the fingertips are parallel to the costal margin, and we gently move in upwards and inwards and ask the patient to take Induja audio break ஆகுதுமா லைட்டா. deep breath when we'll be able to feel the Induja audio break ஆகுது. lower border of the liver. Hello. இப்பதான் The other கேக்குது. method ஆடியோ is நடுவுல of a right hand parallel. ஹலோ இந்துஜா. கேக்குதா? இந்துஜா ஐயோ ஆடியோ கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோவா வருது. நெட் கொஞ்சம் ஸ்பீடா வர இடம் ஏதாச்சும் பார்த்து ப்ரெசென்ட் பண்றியா? ஆடியோ நடுநடுல பிரேக் ஆகுது. இனிஷியலா கொஞ்சம் கரெக்டா தான் கேட்டுச்சு. கொஞ்சம் நடுவுல லாஸ்ட்ல கொஞ்சம் மட்டும் பிரேக் ஆகுது, ஸ்லோவா வருது. ஹலோ ஹலோ, பிரேக் ஆகுது, ரொம்ப ஸ்லோவா வருது இந்துஜா. இப்போ ஓகேவா? இப்போ கொஞ்சம் ஓகே. ஹலோ ஹலோ, கேக்குது. ஹலோ. இந்துஜா கேக்குது இந்துஜா? கேக்குது. Okay. Palpation of the spleen. So, coming to palpation of the spleen, we begin palpating from the right hypochondrium and right iliac fossa, and slowly move towards the left hypochondrium. And we have to ask the patient to take a deep breath. Usually the spleen is not palpable, but it will be palpable only if it's enlarged 2 to 3 times. So if it's not palpable by this method, we can support the left lower costal margin with our left arm. Another method is Middleton's maneuver, where the examiner stands on the left side of the patient facing the foot end and hooks the fingers of his left hand over the costal margin with pressure, and uses his right hand to give pressure over the subcostal region. Then palpation manually to differentiate the spleen from the left kidney. Spleen will have a notch, and we can't get above the swelling, and the spleen is not bimanually palpable, and usually there's a colonic band of resonance
it is hurt in front of the kidney. Hello. Hello. Next slide. Coming to the investigations, an abdominal X-ray erect is required to look for any air fluid levels, and then USG in case of DCLD or portal hypertension, or in case of ascites, minimal ascites, it can be detected in USG, and CT abdomen for any malignancies. Then blood investigations, a routine CBC, and a serum prothrombin and serum albumin for liver function, and serum amylase and lipase in case of pancreatitis, and urine PCR for nephrotic syndrome, which may cause ascites. Next slide. Coming to ascites, ascites could be due to cirrhosis or we can divide ascites with cirrhosis and without cirrhosis. Okay, ascites with cirrhosis may be due to portal hypertension, whereas ascites without cirrhosis could be due to peritoneal carcinomatosis, uh, peritoneal infection, or pancreatic disease. Peritoneal carcinomatosis may be due to primary peritoneal malignancies like mesothelioma or sarcoma, or any abdominal malignancies, or which may metastasize, or any mets from the breast, lung, or melanoma. Causes of ascites. Most common cause is cirrhosis, which accounts for 84% of ascites. Then others are cardiac failure and peritoneal carcinomatosis. Other rare causes include infection like TB peritonitis, pancreatitis, massive liver mets, renal disease, hypothyroidism, and familial Mediterranean fever. Next slide. Evaluation of ascites. We can do an ascitic fluid tapping, which is paracentesis. It's mainly done in the, it can, okay. The site is left lower quadrant because there's a greater depth, and also the abdominal wall is thin. So after collecting the fluid, we have to do a gross examination. If the fluid is turbid, it may be due to tumor or infection. If it's milky, it may be due to trauma, tumor, cirrhosis, or TB. And if it's dark brown, it can be due to biliary tract perforation. If the fluid is black, it may be due to pancreatic necrosis or metastatic melanoma. Next slide. So, ascitic fluid analysis. We'll have to send ascitic fluid albumin and total protein to calculate SAG, then cell count and cytology to check for any malignant cells, then gram stain culture for infection. And if secondary peritonitis is suspected, we'll have to send glucose and LDH. Ascitic fluid glucose less than 50 and ascitic fluid LDH more than serum LDH will be seen in secondary peritonitis. In case of in pancreatitis, we can send ascitic fluid amylase levels will be elevated, and in suspected TB peritonitis, we can send ascitic fluid ADH. Next, coming to SAG, serum ascites albumin gradient is calculated by subtracting ascitic fluid albumin from serum albumin. It actually reflects the pressure within the hepatic sinusoids. And it's useful to distinguish ascites, which is due to portal hypertension, from non-portal hypertensive causes of ascites. So, SAG, we'll have to, we'll be sending ascitic fluid albumin levels and at the same time serum albumin levels, subtract and find the value. If it's more than or equal to 1.1 gram per deciliter, then it indicates that the patient is having the portal hypertension, and ascites is due to increased pressure in the hepatic sinusoids. So next we'll have to check for the ascitic protein levels. If the ascitic protein levels is more than 2.5, it indicates that the sinusoids are normal and they allow the passage of proteins. They allow the passage of proteins outside. So this is seen in congestive heart failure, early Budd-Chiari syndrome, IVC obstruction, sinusoidal obstruction syndrome.
Next, if the ascitic protein level is less than 2.5, it indicates that the sinusoidal fibrosis has occurred and albumin cannot pass out into the ascitic fluid. This is seen in cirrhosis, late Budd-Chiari syndrome, and massive liver mets. Okay. If SAG is less than 1.1, it indicates that ascites is not due to portal hypertension. The causes of low SAG ascites are biliary leak, nephrotic syndrome, pancreatitis, peritoneal carcinomatosis, and tuberculosis. Treatment of ascites, salt and fluid restriction, then diuretics. Furosemide and spironolactone is a ratio of 40:100. So the pathogenesis of ascites actually is there'll be hepatic fibrosis, and this increases the pressure in the portal veins. And there's also an increased systemic nitric oxide levels, which will cause a splanchnic vasodilation. And this is sensed by the kidneys as low intravascular volume, which will stimulate RAS. As a result, there'll be activation of RAS. So spironolactone is given as a diuretic, and we can also do a therapeutic ascitic tapping. If the patient develops painful gynecomastia due to spironolactone, we can give amiloride instead. Refractory cirrhotic ascites. So the persistence of ascites despite sodium restriction and maximum tolerated diuresis refractory cirrhotic ascites. So the treatment for this would be midodrine, which is an alpha-1 agonist, and clonidine alpha-2 agonist. These are vasoconstrictors, which will counteract the splanchnic vasodilation. We can also do a large volume paracentesis with albumin supplementation. 6 to 8 grams per liter of ascitic. 6 to 8 grams should be replaced per liter of ascitic fluid removed. Then finally, tips. Malignant ascites usually does not respond to sodium restriction or diuretics, and so these patients will require serial large volume paracentesis or a transcutaneous drainage catheter placement or a peritoneovenous shunt from the abdominal cavity to IV. Complications of ascites are spontaneous bacterial peritonitis and hepatic hydrothorax. So, coming to spontaneous bacterial peritonitis, it is defined as a neutrophil count of more than 250 per microliter. The symptoms of SBP include increase in the abdominal girth, abdominal tenderness, fever, and a new onset or exacerbation of hepatic encephalopathy. The most common organisms causing SBP are E. coli, Klebsiella, Streptococci, and Enterococci. It is due to the translocation of enteric bacteria from edematous bowel wall. So this should be differentiated from secondary peritonitis and bowel wall perforation from the parasite culture, but and increased polymorphs. And in bowel perforation, there will be multiple pathogens without an elevated polymorph level. The treatment of spontaneous bacterial peritonitis is IV cefotaxime for 5 days. And in case of nosocomial or healthcare acquired, it may be multi-drug resistant. So treatment should be based on culture sensitivity. And prophylaxis with oral norfloxacin may be required for cirrhotic patients with a previous history of SBP, ascitic fluid protein less than 1 gram per deciliter, or an active GI bleed. Thank you. I'm extremely sorry for the interrupted presentation.
Sir, anyone like to continue the discussion, sir? Hello. Hello. Yes, sir, audible, sir. All presented here. Induja. Hello. Sir, yes, sir, audible, sir. Hello. Okay. Yes. First year's audible, ma. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. ஒன்றும் இல்லைம்மா கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்காக Yes, இருந்துச்சு sir. ப்ரெசன்டேஷனு. ப்ரீஃபாக சொல்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லுங்களா ஹவு டு அப்ரோச் எஸ்ஐடிஸ் வித்தவுட் கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறீங்களா? சம்மரைஸ் மாதிரி. So, you have to calculate SAG, sir. Okay. So SAG is high SAG and low SAG. Okay. High SAG indicates portal hypertension. Low SAG means ascites due to other causes other than portal hypertension, sir. Okay. And further, if there's high SAG, we'll have to check the ascitic protein levels if it's more than 2.5 or less than 2.5. Okay. If ascitic protein level is less than 2.5, it indicates cirrhosis or late Budd-Chiari syndrome, where sinusoidal fibrosis will be there, and proteins cannot pass out of the sinusoids into the ascitic fluid. So, low SAG will be seen in case of congestive heart failure, nephrotic syndrome. Okay. Any other points? Hello. ஹலோ. ஓகேம்மா நான் சம்மரைஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சம்மரைஸ் பண்ணுறேன். Okay. யூஸ்வலாக எஸ்ஐடிஸ் மீன்ஸ்னா இட்ஸ் அ எர்லியஸ்ட் காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷன். ஓகே. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபியூ என்ன சொல்கிறது ஒன்லைனர்ஸ் மாதிரி சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட்டு சைன் ஆஃப் ஆக்சுவலாக சிஎல்டி டிசிஎல்டின்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த சிஎல்டி டு டிசிஎல்டி சொல்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சைன் ஆஃப் டீகம்பன்சேஷன் யாராச்சும் ஃபஸ்ட் இயர்ஸ்? ஃபஸ்ட்டு சைன் ஆஃப் டீகம்பன்சேஷன் ஆஃப் லிவர். எனி ஃபஸ்ட் இயர்ஸ்? ஓகே நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு சைன் ஆஃப் இல்லைம்மா ஃபஸ்ட்டு சைன் ஆஃப் டீகம்பன்சேஷன்னா ஸ்ப்ளீனோமெகாலி. ஆக்சுவலாக டீகம்பன்சேஷன் சொல்கிறதுக்கு ரெண்டும் மெயின் க்ரைட்டீரியா. ஒன்று அந்த பேஷண்ட் ஏற்கனவே சிஎல்டி பேஷண்ட் மாதிரி இருக்கணும். அது சொல்லணும்னா 2 பாயிண்ட்ஸ். ஸ்ப்ளீனோமெகாலி, போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷன். ஓகேவா? ஸ்ப்ளீனோமெகாலி இஸ் மோர் தேன் போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷன் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு சைன் ஆஃப் டீகம்பன்சேஷன். ஸோ யாராச்சும் பேஷண்ட்டு சிஎல்டி பேஷண்ட் மாதிரி லேபிள் பண்ணியாச்சுன்னா நீங்கள் மறுபடியும் ரிப்பீட் யூஸ் எடுக்கும்போது ஸ்ப்ளீனோமெகாலி வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு சைன் ஆஃப் டீகம்பன்சேஷன். அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷன் வரும். அதுதானே ஆக்சுவலாக ஸ்ப்ளீனோமெகாலி வில் காஸ் அ போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷன். பட் நமக்கு எஸ்ஐடிஸ் வந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி ஸ்ப்ளீனோமெகாலி வித் போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷன் ரெண்டுமே மிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. எதுக்காகனா த ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷன் நத்திங் பட் எஸ்ஐடிஸ் தான். ஸோ நீங்கள் இப்படி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு நார்மல் லிவர், அதுக்கப்புறமா க்ரோனிக் லிவர் டிசீஸ், அதுக்கப்புறமா டிசிஎல்டி லேபிள் பண்ணுறதுக்கு சிஎல்டி டிசிஎல்டி நடுவில் சம் டீகாம்பன்சேஷன் அப்படின்னா போர்ட்டல் ஸ்ப்ளீனோமெகாலி ஃபாலோட் பை போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷன். ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி. சிஎல்டி splenomegaly with a portal hypertension commonly called as DCLD. So first sign of decompensation splenomegaly and the first complication of portal hypertension ascites. So ascites is nothing but a complication of portal hypertension. Next இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு எஸ்ஐடிஸில் யூஎஸ்ஜியில் எஸ்ஐடிஸ் தெரிஞ்சிங்கன்னா மினிமம் எவ்வளோ எம்எல் யூ கேன் டிடெக்ட் இன் யூஎஸ்ஜி? 30 ml. 30 to 100 ml அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஷண்ட்டு எஸ்ஐடிஸ் வித் கன்ஜெஸ்டட் நெக் வெயின்ஸ் அப்படின்னா என்ன டயக்னோஸ் இருக்கலாம்?
சிசேஃப்ல இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சிசேஃப்னா ரொம்ப ப்ராட் வேர்டு தானே. Right or Congestive fail? hepatomegaly, sir. யா கன்ஜஸ்ட் ஹெப்பாட்டோமெகாலி தான். இன்னும் நம்ம ஹார்ட் பேத்தாலஜி பற்றி சொல்லும்போது இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறீங்களா? ஜேவிபி சார். Tricuspid regurgitation. இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா கன்ஸ்ட்ரிக்டிவ் பெரிகார்டிடிஸ்மா ஃபஸ்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ எஸ்ஐடிஸ் வித் டைலட் நெக்வென்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இஃப் யூ சி தான் இசிஜி எல்லாமே லோ வோல்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்லி இட் வில் பி கன்ஸ்ட்ரிக்டிவ் பெரிகார்டிடிஸ் தான். ஸோ அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இது சொல்கிறீங்களே ஸ்பான்டேனியஸ் பாக்டீரியல் பெரிட்டோனைட்டிஸ், அது நீங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பார்க்குறது? என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு? Fever. ஓகே abdomen pain, abdomen tenderness. Abdominal tenderness. ஓகே. இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு நீங்கள் எஸ்எல்டி டேப் பண்ணியாச்சு. எஸ்எல்டி டேப்பில் பண்ணும்போதும் மெயினாக என்ன பார்ப்பீங்க டு ரூல் அவுட் ஸ்பான்டேனியஸ் பாக்டீரியல் பெரிட்டோனைட்டிஸ்? இந்த டேப் சைட்டா அந்த டேப் அனாலிசிஸில் Neutrophil count, sir. எவ்வளோ? 250 cells. Less than more than 250 indicates of SBP, sir. ஓகே. இப்போ அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஓகே கரெக்டு தான். அண்டு மோஸ்ட் காமன் ட்ரக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தேர்ட் ஜென்ரேஷன் சப்போலஸ்போரின் தான். ஸோ லைக் டாக்ஸிமார், யா டாக்ஸிமார், செஃப்ட்ராக்சோன். அவங்க சொல்ல ப்ரோஃபைலாக்ஸுக்கு நார்ஃப்ளாக்ஸ் 400 mg. ஸோ இது விட நான் என்ன கேட்குறேன்னா வேறு கொஸ்டின் என்ன கேட்குறேன்னா இன்னும் 2 points ஆர் தேர். லைக் anybody having idea about MNB, monomicrobial? Any idea? MNB, CNNA. No, sir. ஓகே. ஆக்சுவலி மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ் பாக்டீரியல் பெரிட்டோனைட்டிஸ்னா ஈகோலை தான். பட் இன்னும் 2 types ஆஃப் இருக்குது ஆக்சுவலி எம்என்பி, சிஎன்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எம்என்பினா மோனோமைக்ரோபியல் நான் நியூட்ரோசைட்டிக் பாக்டர் எசைட்டிஸ் அப்படின்னு. அதில் நமக்கு கல்ச்சரில் பார்க்கும்போது கிராம் பாசிட்டிவ் வரும். அண்டு அதில் நீங்கள் பிஎம்என் லியூக்கோசைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தேன் 250 இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வேரியட் என்னென்னா சிஎன்என்ஏ அப்படின்னா இது கல்ச்சர் நெகட்டிவ் நியூட்ரோசைட்டிக் எசைட்டிஸ். இதில் நீங்கள் மறுபடியும் உங்களுக்கு பிஎம்என் லியூக்கோசைட்ஸ் மோர் தேன் 250 இருக்கும். பட் இட்ஸ் a குட் சைன் ஆஃப் இம்யூனிட்டி ஆக்சுவலி. ஸோ எஸ்பிபி விட இன்னும் 2 types இருக்குது ஆக்சுவலி. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எம்என்பி, சிஎன்என்ஏ. இது மட்டும் ஒரு நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்க இன்னும் அங்கே எல்லாமே வரும் ஆக்சுவலி. எம்என்பி அண்ட் சிஎன்என்ஏ. நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் காமன் சைட் ஃபார் எசைட்டிக் டேப்பிங். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரைட் சைடா லெஃப்ட் சைடா? Left side, sir. Left side, sir. ஏன் ரைட் சைடு வேணாம்? Left side colon கொஞ்சம் மொபைலா இருக்கும் sir. Cecum. Chance for perforation கம்மி தான். இல்லை நம்ம ரைட் சைடு பண்ணலாமா? பண்ணலாம், sir. பட் நம்ம ஏன் யூஸில் பண்ண மாட்டோம்? ஸோ யூஸ்வலாக ரைட் சைடு ஏன் பண்ண மாட்டோங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வித் எஸ்ஐடிஸ் தே ஆர் ஹேவிங் லிவர் பேத்தாலஜி மைட் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹெப்பாட்டோமெகாலி அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப கீழே போகும்போது நம்ம டேப் பண்ணாலும் ரைட் டேப் தான் வரும். சம்டைம்ஸ் உள்ளே போகவே போகாது. ஸோ அதுக்காக யூஸ்வல் லெஃப்ட் சைடு கம்பேர் டு ரைட் சைடு நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ளாங்க் நல்லா கரெக்டாக என்ன சொல்கிறது ஃபீபிளாக இருக்கும். அதுக்காக தான் லெஃப்ட் சைடு பண்ணுறோம். பிகாஸ் ஆஃப் ஹெப்பாட்டோமெகாலி நம்ம யூஸ்வலாக பண்ண மாட்டோம். லெஃப்ட் சைடில் எங்கே எக்ஸாக்ட் பொசிஷன்? எக்ஸாக்ட் சைட் ஆஃப் எஸ்ஐடிஸ் அந்த லெஃப்ட் சைடு. ஹலோ, Left spino-umbilical lineல Left lower quadrant. இது எல்லாமே நீங்கள் தான் சொல்லணுமா சிஆர்ஐ கிட்ட? அவங்க கேட்பாங்க எங்கே சார் குத்துறதான்னு சொல்லிட்டு.
எங்கே பண்ணாலும் கண்டிப்பாக வரும். பட் எக்ஸாக்ட் சைட் எது இதே நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்லுவோம். ஸோ அது சைட் ஆஃப் dependent Height of maximum dullness, sir. ஐடியல் சைட் எங்கன்னா அந்த ஸ்பைனோ அம்பிளிக்கல் லைன் அந்த லெஃப்ட் சைடு, எஸ்பெஷலி இந்த லெஃப்ட் லோவர் குவாட்ரண்ட், நம்ம அம்பிளிகஸ் டு ஆன்டிசிபேக் ஸ்பைன் ஒரு லைன் ஆப்ளிக்காக ட்ரா பண்ணும்போது 2/3 to 1/3 நடுவில். ஓகேவா? 2/3 ஃப்ரம் 1/3 ஃப்ரம் ஆன்டிசிபேக் ஸ்பைன் டுவார்ட்ஸ் த மீடியல் அண்ட் 2/3 ஃப்ரம் த அம்பிளிகஸ் டு லேட்டரல். அந்த மிட் பாயிண்டில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இது சில புக்ஸில் சென்டிமீட்டர் சொல்லுவாங்க. சென்டிமீட்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது நிறைய பர்சன் குண்டாக இருப்பாங்க, நிறைய பர்சன் சில பர்சன்ஸ் ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்க. ஸோ சென்டிமீட்டர்ஸ் பற்றி இங்கே சொல்லும் போது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். பட் அட்லீஸ்ட் 2/3 ஃப்ரம் அம்பிளிகஸ் டுவார்ட்ஸ் த லேட்டரல் சைட் அண்ட் 1/3 ஃப்ரம் ஆன்டிசிபேக் ஸ்பைன் டுவார்ட்ஸ் அம்பிளிகஸ் சைடு, அந்த ஆப்ளிக் லைனில் நீங்கள் நடுவில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதான் எனக்கு தெரிஞ்ச மோஸ்ட் டீசென்ட் ஆன்சர் ஃபார் தட் கொஷின். Anybody extra? Hello, Ma'am, சொல்லுங்க ma'am. can you hear me? Yes ma'am. Yes, ma'am. Hello. For first year's question, இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து நார்மலா டிசிஎல்டி பேஷண்ட் வந்து எதுக்காக வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகுறாங்க மெயினா? ஹில் பி ஹேவிங் அசைட்டஸ் அன்லஸ் ஆர் அன்டில் வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ற வரைக்குமே லைஃப் லாங் வந்து அவருக்கு அசைட்டஸ் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ வை ஹி இஸ் கெட்டிங் அட்மிட்டட், அந்த மாதிரி ஏதாவது காசஸ் சொல்ல முடியுமா? hematemesis. ஓகே Breathlessness. ஓகே Altered sense for hepatic encephalopathy, ma'am. ஓகே தென் Breathlessness. சரி ஓகே. ஒவ்வொரு சினாரியோ இப்போ ஒரு ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபலோபதியோட வராங்க அப்படின்னா வாட் வில் யூ ரூல் அவுட், எப்படி நீங்க அப்ரோச் பண்ணுவீங்க? ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ் ஆஃப் ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபலோபதி, ரைட்? ஸோ ஹவு வில் யூ அப்ரோச் ஒரு டிசிஎல்டி நல்ல வால்யூம் ஓவர்லோடவே வந்திருக்காரு வித் ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபலோபதி? வாட் ஆல் த திங்ஸ் யூ வில் ரூல் அவுட் டு நோ டு obtain the cause of hepatic encephalopathy? High protein diet or Okay. constipation. Electrolyte abnormalities, hypokalemia. Okay. Hemorrhage. Okay. Sepsis. Okay. Okay. Will you do Constipation. ஓகேம்மா ஓகே. தென் இப்போ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஃபர்தரா ஓகே இதெல்லாமே நீங்க ஹிஸ்டரி வைஸ் கேட்பீங்க, வேற ஏதாவது இன்வெஸ்டிகேஷன் வைஸ் ஏதாவது பண்ணணுமா? இன்வெஸ்டிகேஷன் வைஸ் என்னென்ன பார்ப்பீங்க? Ammonia level. ஓகே. Ammonium level. பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நீங்க யூஷுவலா ரொட்டீனா பண்றது? மெயினாக ஹைப்போகேலியமியா மேம். ஓகே. ஹைப்போகலிமியா ஹைப்போநாட்ரிமியா மெயினா பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு வேற ஏதாவது அவனோட டயூரட்டிக்ஸ் யூஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இன்ட்ராவாஸ்குலர் டெப்ளீஷன் அது மெயினான காஸ். hypokalemia, hyponatremia. Hypokalemia will increase the serum ammonia levels, so that will precipitate hepatic encephalopathy, as well as இது பேஷண்ட்டுக்கு லார்ஜ் வால்யூம் paracentesis ஏதாவது ரீசெண்டா பண்ணிருக்காரா அந்த மாதிரி ஹிஸ்டரியும் கேட்கணும். பிளஸ் whenever the ascites patient வந்து எப்பயும் அட்மிட் ஆகுறாங்கனால கண்டிப்பா வந்து அட்லீஸ்ட் நீங்க தெரபியூட்டிக் paracentesis இண்டிகேட்டடா இல்லைனாலும் டயக்னோஸ்டிக் paracentesis கண்டிப்பா பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஃபார் ஈச் அட்மிஷன், ஈவன் ரிஃப்ராக்டரி அசைட்டஸா அட்மிட் ஆகுறாங்க, இல்லைனா ஏதாவது ஃபீவர்னு சொல்லி அட்மிட் ஆகுறாங்க, இல்லைனா வந்து நார்மலா ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபலோபதினாலும் யூ ஹேவ் டு டூ தி தெரபியூட்டிக் பாராசென்டசிஸ். ஓகேவா? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் ரிஃப்ராக்டரி அசைட்டஸ்னா என்னென்ன ரிஃப்ராக்டரி அசைட்டஸ்னா என்னென்ன வரும், எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க, எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுவீங்க ரிஃப்ராக்டரி அசைட்டஸ்னா? ஹலோ. Yes ma'am, கேக்குது ma'am. சொல்லுங்க. ரிஃப்ராக்டரி அசைட்டஸ் Maximum dose of diuretics கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் okay, what is the maximum dose of diuretics you can give? Furosemide 160 ma'am. Aldactone 100. Spironolactone 400 mg. Okay. So, usually நம்ம 100 mg of spironolactone 40 mg of furosemide ஆரம்பிப்போம்.
மேக்ஸிமம் டாலரேட்டட் டோசஸ் கொடுப்போம். ஸோ இப்போ நீங்கள் மேக்ஸிமம் டாலரேட்டட் டோஸ் கொடுத்துமே பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசைட்டஸ் ஸ்பீடல் எடிமாவோட தான் வராங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து வேற என்னென்ன ரூல் அவுட் பண்ணுவீங்க கூட? ஃபர்ஸ்ட் மெயினாக டயட் தான் மேம். காம்ப்ளைண்ட்ஸ், பூர் காம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் டயட், சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட். ஓகே. ஸோ சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? பேஷண்ட் உண்மையாவே ஃபுட் காம்ப்ளையண்டா இருக்காரான்ட்டு வேற என்ன ரூல் அவுட் பண்ணுவீங்க? சரி, பேஷண்ட் ஃபுட் காம்ப்ளையண்டா இருக்காரு, பிளஸ் வந்து மேக்ஸிமம் டாலரேட்டட் டோசஸ் ஆஃப் இதுவும் கொடுத்துட்டீங்க, டயூரோட்டிக்ஸும் கொடுத்துட்டீங்க, ஸ்டில் he is not improving. What are all the things you will rule out? Any malignancy, ma'am? Malignancy. Okay, then HRS மாதிரியா, ஹெப்படோரைனல் சிண்ட்ரோம். ஓகே. இப்போ வந்து ஆக்சுவலி இது ரூல் அவுட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, பட் மூணு டயக்னோஸ்டிக், அதாவது கிரைட்டீரியான்னு சொல்ல முடியாது, 3 திங்ஸ் இருக்கு டு சே இட் அஸ் அ ரிஃப்ராக்டரி அசைட்டிஸ். ஒன்று வந்து சொல்ற மாதிரி இன் ஸ்பைட் ஆஃப் சோடியம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட் அண்ட் ஆல்சோ மேக்ஸிமம் டாலரேட்டட் டோஸ் ஆஃப் டயூரட்டிக்ஸ் த பேஷண்ட் இஸ் கெட்டிங் அசைட்டிஸ், அது ஒன்று. பிளஸ் ரேபிட் ரீஅக்குமுலேஷன் ஆஃப் ஃப்ளூயிட். ஈவன் நீங்க ஒரு லார்ஜ் வால்யூம் பேராசிந்தசிஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டேவே ஒரு ரேபிட் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் நடக்குது அப்படின்னா இட் வில் பி கால்ட் அஸ் ரிஃப்ராக்டரி அசைட்டிஸ். ஆஸ் வெல் அஸ் ஈவன் இப்போ அடிக்கடி த பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் டயூரட்டிக் இன்டியூஸ்டு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஹெச்ஆர்எஸ், ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபலோபதி ஆர் ஏதாவது எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் போயிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த 3 சினாரியோமே வில் கம் அண்டர் ரிஃப்ராக்டரி அசைட்டிஸ். ஓகே. தென் இன்னொரு கிரைட்டீரியா இருக்கு. இதை வந்து நீங்க லேப் மூலமா எப்படி, இப்போ நீங்க உங்களுக்கு பெருசா தெரியல, ஹிஸ்டரி காம்ப்ளையண்டா இல்ல, பேஷண்ட் ஒழுங்கா சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஹிஸ்டரி, ஹவ் வில் யூ டயக்னோஸ் refractory ascites by means of labs as well as clinical examination? No idea. There is something called as weight measurement. Okay, weight measurement as well as history wise you are asking for complaints. The patient is saying that he is complaint. To check for his complaints you have to measure his weight as well as urine sodium excretion for 24 hours. Equivalent to it is urine sodium creatinine ratio. Okay, if you can't measure 24 hours urinary sodium, then you can measure urinary spot urinary sodium creatinine ratio. So இது எப்படி நீங்க இது பண்ணணும்னா டயக்னோஸ் பண்ணணும்னா, பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது, பேஷண்ட்டுக்கு யூரின் ஸ்பாட் சோடியம் எக்ஸ்கிரீஷன் வந்து மோர் தென் 80 மில்லி ஈக்குவலன்ஸ் பர் டே இருக்கு. அதாவது ஸ்பாட் இல்ல, 24 ஹவர்ஸ் யூரினரி சோடியம் வந்து மோர் தென் 80 மில்லி ஈக்குவலன்ஸ் பர் டே இருந்து பேஷண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸும் ஆகுது அப்படின்னா இஸ் போத் டயட்ரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் சோடியமும் பண்றாரு, பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு டயூரட்டிக் சென்சிட்டிவாவும் இருக்கு. அதாவது வந்து டயூரட்டிக் கொடுக்கறனால யூரின் வந்து சோடியம் வந்து யூரின்ல எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து வந்து இன்னொரு சினாரியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூரின் சோடியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 80 மில்லி ஈக்குவலன்ஸ் பர் டே இருக்கு, பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு வெயிட் லாஸும் ஆகல. அப்படி இருக்கும்போது என்னன்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டயூரட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ், பட் வந்து அவர் சொல்றாரு கம்ப்ளைண்டா இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு. ஈவன் நீங்க லார்ஜ் டோசஸ் ஆஃப் டயூரட்டிக்ஸ் கொடுத்தாலும் பேஷண்ட்டுக்கு 24 ஹவர்ஸ் யூரினரி எக்ஸ்கிரீஷன் லெஸ் தென் 80 மில்லி ஈக்குவலன்ஸ் பர் டே தான் இருக்கு. இந்த ஒரு சினாரியோ. இன்னொரு சினாரியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு யூரின் சோடியம் எக்ஸ்கிரீஷன் மோர் தென் 80 மில்லி ஈக்குவலன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? பட் வந்து அண்ட் தெர் இஸ் நோ வெயிட் லாஸ் ஈவன் இன்ஸ்பைட். இப்போ நீங்க லாசிக்ஸ் டயூரட்டிக்ஸ்லாம் கொடுத்தும் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மோர் தென் 80 மில்லி ஈக்குவலன்ஸ் பர் டே இருக்கு, பட் வந்து வெயிட் கெயின் பர்சிஸ்டண்டா இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் போரா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இது வச்சு நீங்க வந்து பேஷண்டோட ஹிஸ்டரி செக் பண்ணலாம், அவங்க கரெக்டா தான் கம்ப்ளைண்டா இருக்காங்களா இல்லையான்ட்டு. ஹலோ, ஓகே மேம். ஓகே மேம், புரிஞ்சுதா? அது புரியுது. ஓகே மேம், ஒன் மோர் பாயிண்ட். ஓகே. ஃபஸ்ட்டு யாராச்சும் எஸ்ஐடிஸ் பேஷண்ட் வந்தானா, இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு புட் அட்மிஷன்னா அட்லீஸ்ட் கைண்ட்லி மோட்டிவேட் த பர்சன், because according to Harrison, if any patient develop ascites na, definitely he will may expire within 2 years according to Harrison.
பிகாஸ் த ப்ராக்னோசிஸ் இஸ் வெரி வெரி பூர். இஃப் யூ பேஷண்ட் டெவலப் எஸ்ஐடிஸ்னா அவங்கள சர்வைவல் ரேட் மேக்ஸிமம் 2 இயர்ஸ் தான். ஸோ அட்லீஸ்ட் if you don't want to put admission during hectic periods na, at least kindly motivate the person. Otherwise we'll may lose the patient. Like கடைசி அவங்க எப்படி வருவாங்கன்னா ஹெப்பாட்டிக் கேன்சர் கிரேட் 4ல் வருவாங்க டைரெக்ட். அப்படி தான் வருவாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் எஸ்ஐடிஸ் பேஷண்ட்னா நம்ம நிறைய பேசணும் ஆக்சுவலி ரிகார்டிங் அந்த லோ சோடியம் டயட் ஆர் சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட்டு, ஃப்ளூயிட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட்டு, இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு 5 minutes நல்லா உட்காந்துட்டு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதர்வைஸ் பேஷண்ட் டெஃபினெட்லி வில் லூஸ் த பேஷண்ட். நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இப்போ யூனிட் வைஸ் ஆக்சுவலி நடக்கிறதே இல்லை. ஆக்சுவலி முன்னாடி யூனிட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ அப்சர்வ் அன் பேஷண்ட்டு ஐ கீப் ஆன் டெல்லிங் த பேஷண்ட் ரிகார்டிங் சார்டிஸ்டிக் டேட் எல்லாமே. பட் கடைசி பேஷண்ட்டை எங்கள் வாழ அரெஸ்ட் ஆகிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அவங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணவே இல்லை. ஸோ அட்லீஸ்ட் கைண்ட்லி மோட்டிவேட் த பர்சன் ரிகார்டிங் சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட் அண்ட் ஃப்ளூயிட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட்டு அண்ட் டோசஸ் ஆஃப் மேக்ஸிமம் டோசஸ் ஆஃப் ஃபியூரசமைட். அவங்க எதுவுமே பண்ணலைன்னா டெஃபினெட்லி வில் லூஸ். எதுக்காகனா கடைசி அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் எஸ்ஐடிஸ்னால் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் தான். அது மோஸ்ட்லி இங்கே நடக்கிறது இல்லை ஆக்சுவலி. ஸோ அட்லீஸ்ட் மோட்டிவேட் த பர்சன் ரிகார்டிங் சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட் அண்ட் யூசிங் ஆஃப் ப்ராப்பர் டயபெட்டிக்ஸ். அது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. Hello. Okay. Hello. And one more. Nice one. What is the relation between hypertension and cirrhotic ascites? Anyone? Hello. Due to RAS activation or what? Okay. Actually, there is a saying called as ascites. Cirrhotic ascites is a state of how to say? Cirrhotic ascitesல வந்து பாத்தீங்கன்னா hypertension வந்து பாத்தீங்கன்னா rare தான். Because வந்து it will treat the hypertensionன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? Because systemic vasodilation. ஓகேங்களா? It is a systemic vasodilatory state. So வந்து நார்மலா பேஷண்ட் வந்து known hypertensive இருந்தாலுமே patient will get பேஷண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைப்போடென்சிவா தான் இருப்பாங்க மோஸ்ட் காமனா. ஸோ வாட் ஆர் த ட்ரக்ஸ் யூ ஆர் கிவிங் ஃபார் த பேஷண்ட்? நீங்க வந்து என்னென்ன ட்ரக் கொடுக்குறீங்க? யூஸ்வலா ஒரு ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாத அசைட்டிஸ் வெறும் வால்யூம் ஓவர்லோடோட வந்தாங்கன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆஸ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி ஸ்பைரோனோலாக்டோன் 100 mg கொடுக்குறீங்க, லாசிக்ஸ் 40 mg கொடுக்குறீங்க, கூடவே பீட்டா பிளாக்கர் போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷனுக்கு கொடுக்குறீங்க. ஸோ ஓகேங்களா, இது மாதிரி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் ஆக்சுவலி? இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி இவ்வளோ ட்ரக் நீங்க 3 ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ்ஸ் கொடுக்குறீங்க இந்த பேஷண்ட்டுக்கு. ஓகேங்களா, ஆல்ரெடி இட் இஸ் பீங் அ வாசோடைலேட்டரி ஸ்டேட். ஸோ இதனால வர காம்ப்ளிகேஷன் என்னென்ன, வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ லாசஸ்? ஸோ இதனால நீங்க வந்து ஃபாலோ அப்ல கண்டிப்பா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிபி மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் சம் DCLD patient is coming for follow up, you have to measure the BP for the patient as well as calculate mean arterial pressure. So mean arterial pressure less than 80 mm of mercury இருந்துச்சுனாலே patient வந்து பாத்தீங்கன்னா have a very bad prognosis. So அதனால mean arterial pressure maintenance is very important for those patients. ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டைட்டர் பண்ணணும். வெதர் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க மீன் ஆர்டிகல் ப்ரெஷர் கம்மியாயிட்டே போகுது இந்த நீங்க வந்து கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்னால அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு தேவை காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்துடும். HRS அப்புறம் வந்து HRS மேக்ஸிமம் போக காம்ப்ளிகேஷன் வந்துடும் பேஷண்ட்க்கு. இது ஒரு கிளினிக்கல் பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் there is something called as mixed ascites. அப்படின்னா என்னது mixed ascites? Hello, anyone? No idea, ma'am. மிக்சட் அசைட்டிஸ்னா வந்து இப்போ ஒரு பேஷண்ட் சிரோட்டிக் சிரோட்டிக் அசைட்டிஸ், இப்போ ஒரு பேஷண்ட் நீங்க வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து அசைட்டிஸ்னு அட்மிட் ஆகுறாங்க. ஓகேங்களா, நாட் ஒன்லி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வெறும் சிரோட்டிக் அசைட்டிஸ் மட்டுமே வந்து ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்காது. ஹி மைட் ஹேவ் டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி, ஹி மைட் ஹேவ் சம் கார்டியாக் இஷ்யூஸ். ஸோ he might have cardiac failure also. ஓகேங்களா, ஸோ சூப்பர் ஆடடா இந்த 3 கண்டிஷனுமே ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ வந்து இது எப்படி நீங்க ரூல் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் சொல்ற மாதிரி சம்டைம்ஸ் த பேஷண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஃப்ராக்டரியா பிரசன்ட் ஆவாங்க. சாக்லலாம் பெருசா மிக்சட் அசைட்டிஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகேங்களா, இப்போ 3மே இப்போ ஒரு ஹார்ட் ஃபெயில் எல்லாமே வந்து ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ்
அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் ஃபெயிலியரும் இருக்கு, பேஷண்ட்டுக்கு சிரோட்டிக் அசைட்டிஸும் இருக்குன்னா, சாக் வந்து யூஸ்வலா ஹை சாக் தான் இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு. ஸோ அதனால வந்து சாக் வச்சு நீங்க ரூல் அவுட் பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு கோரிலேட் வித் அதர் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ், ஆர்எல்ஸ் நீங்க என்னதான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் பேஷண்ட் ரிஃப்ராக்டரியா இருக்காங்க அப்படின்னா வேற ஏதாவது காஸ் இருக்கான்றது பார்க்கணும். தென் வந்து இப்போ ஒரு நெஃப்ராட்டிக் அசைட்டிஸ் வித் அதாவது நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம், ஒரு நெஃப்ராட்டிக் ரேஞ்ச் ஆஃப் புரோட்டீனியூரியா இருக்கு, தனியா சிரோட்டிக் அசைட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூரின் இதுவுமே வந்து ரிஃப்ராக்டரியா ப்ரெசென்ட் ஆகலாம். ஸோ தட் யூ ஹேவ் டு ப்ரொசீட் வித் யூரின் பிசிஆர் அந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி மிக்சட் அசைட்டிஸ் வில் ஹேவ் ஹை சாக். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் வேற கூட வந்து வேற இன்வெஸ்டிகேஷனும் பண்ணி பார்க்கணும். இன்கேஸ் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வேற ஏதாவது இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசார்டர்ஸ் இல்லைன்னா சூப்பர் ஆடடா மெலிக்னன்சி சொல்ற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு ப்ரொசீட் வித் இட். ஒன்லி கிளினிக்கல் க்ளூ வந்து பேஷண்ட் வந்து ரிஃப்ராக்டரியா இருக்காங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ரூல் அவுட் திஸ் ஆல்சோ வெதர் த பேஷண்ட் ஹேஸ் மிக்சட் அசைட்டிஸ் ஆர் நாட். அவ்வளவுதான் என்னோட டிஸ்கஷன். If anyone wants can proceed further. Thank you. Hello ma'am. Hello. சொல்லுங்க சார். ஒன்றும் இல்லை, ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிப் பாயிண்ட்ஸ். ஆக்சுவலி ஐசைட்டிஸ் ரொம்ப குட்டி டாபிக்கு, அதோட இன்னும் காம்ப்ளிகேஷன் ஆக்சுவலி 2 இருக்குது, அதை மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு முடிக்கலாம். யூஸ்வலாக இப்போ நீங்கள் காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் சிரோசிஸில் மெயினாக எஸ்ஐடிஸு அண்ட் ஃபாலோடு பை ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபலோபதி அண்ட் ஹெச்ஆர்எஸ். ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபலோபதி இருக்கும்போது டெஃபினெட்லி வி ஹேவ் டு withhold the diuretics. இப்போ யாராச்சும் பேஷண்ட் எஸ்ஐடிஸ் பேஷண்ட்டு ஈவன் தோ பேஷண்ட் டெல்லிங் ஆஃப் அந்த பேஷண்ட் டெல்லிங் ஆஃப் மார்னிங் நல்லா தூங்குறாங்க, நைட் மட்டும் தூக்கவே மாட்டாங்க அப்படி சொன்னான்னா டெஃபினெட்லி வி ஷுட் ஸ்டாப் டயபெட்டிக்ஸ், பிகாஸ் diuretics itself they will aggravate the hepatic encephalopathy. So even grade 1 also if you are labeling na kindly withhold the diuretics, both aldactone and Lasix. And definitely don't hesitate to start the lactulose bowel wash and lactulose oral therapy. அது மட்டும் கண்டிப்பாக சொல்லணும். அண்ட் நம்ம டெய்லி லாக்டுலோஸ் பவுல் வாஷ் கொடுக்குறோம்ல, அதோட மெயின் டார்கெட் என்ன பார்க்கணும்? அடுத்த நாள் வந்து நீங்கள் இன்னைக்கு லாக்டுலோஸ் பவுல் வாஷ் கொடுத்தாச்சுன்னா அடுத்த நாள் போய் பேஷண்ட் கிட்ட என்ன கேட்கணும்? எனி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லாக்டுலோஸ் பவுல் வாஷ்? யா, அங்கே 2 to 3 times ஃபுல்ஸ் பாஸ் ஆகலைன்னா டெஃபினெட்லி பேஷண்ட் இன்னும் டீட்டெயில்ட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் வேணால் ஹெச்எஸ் கொடுக்கலாம், 2 times கொடுக்கலாம், 3 times கொடுக்கலாம். ஸோ ஈவன் பேஷண்ட் டெல்லிங் ஆல்டர்ட் ஸ்லீப் பேட்டர்ன் அப்படி சொன்னாலும் டெஃபினெட்லி ஸ்டாப் த ஆல் ட்ரக்ஸ், ஜஸ்ட் டூ ஓன்லி த்ரீ திங்ஸ்: சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனு, ஃப்ளூயிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனு அண்ட் பவுல் வாஷ். அவ்வளோதான். சேர்த்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் லைக் டாக்ஸிம். இந்த 4 தான் ட்ரீட்மெண்ட். எந்த பேஷண்ட் எவ்வளோ மேஸ்டைட்டிஸ் இருந்தாலும் இஃப் பேஷண்ட் டெல்லிங் ஆஃப் ஆல்டர்ட் சென்சோரியம், ஸ்டாப் ஆல் த ட்ரக்ஸ், ஓன்லி டூ திஸ் 3 things: ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கு, சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனு, ஃப்ளூயிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனு அண்ட் பவுல் வாஷ் சீரியஸாக சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் யாருமே கரெக்டாக சொல்லதில்லை வார்டில். கண்டிப்பாக பேஷண்ட்டுக்கு சொல்லணும், அட்டெண்டருக்கு சொல்லணும் அண்ட் ஈவன் ஸ்டாஃப் நர்ஸ்க்கு சொல்லணும், இங்கே முடிஞ்சால் எங்கள் ஒர்க்கரம்மாக்கு சொல்லணும். அது பண்ணிங்கன்னா பேஷண்ட் டெஃபினெட்லி ரிகவரி ஆகும். என்னென்னா ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபலோபதி நல்லா ரிகவரி பண்ணிக்கலாம் பேஷண்ட்டு. லாக்டுலோஸ் பவுல் வாஷ்னு யாருமே அட்வைஸ் பண்ணுறதில்லை. எவ்ரிபடி ரைட் இன் த கேஷஸ் பட் நோபடி இஸ் ஃபாலோயிங். கைண்ட்லி ப்ளீஸ் கீப் ஆன் இன்ஃபார்மிங் டு த அட்லீஸ்ட் நம்ம ஸ்டாஃப் நர்ஸ் சொன்னால் அவங்க பண்ணுவாங்க, ஒர்க்கர்கிட்ட சேர்த்து. நெக்ஸ்ட்டு ஹெப்பாட்டிக் என்செஃபலோபதி அவ்வளோதாம்மா. பட் ஹெச்ஆர்எஸ் எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறது, எதுவும் ஐடியா? ஹெச்ஆர்எஸ் டயக்னோசிஸ்க்கு க்ரைட்டீரியா எனிபடி? கிரியேட் மோர் தென் 50% ரைஸ் ஆயிருக்கும். ஓகே. there should be no evidence of actually the main reason for HRS என்ன pathophysiology? அங்கே வாசோடைலேஷன் தான் விட்டு கேக்குதுமா சார். வாசோடைலேஷன் தான் சார் ரீசன். வாசோடைலேஷனா வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷனா? வாசோடைலேஷன் நல்ல விஷயம் தானே. ஹலோ 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 கேட்கலையம்மா? சார் கேக்குது சார். அந்த பவித்ரா சொல்லுது எதுவுமே கேட்கல. எனிபடி ஆன்சர்?
What is the main pathophysiology for HRS? Sclerotic vasodilatation leading to Okay. renal vasoconstriction. Yeah, that answer. And the main diagnostic criteria. Yeah, tell me. Main rise in serum creatinine more than 1.5 or Yeah. 50% rise above baseline, or Yeah. we can use the AKI criteria. Creatinine Yeah. rise more than 0.3 within 48 hours, urine output less than 0.5 ml per kg per hour. Along with no other signs of pre-renal failure. Yeah. சேர்த்து மெயின் என்னென்னா நிறைய பர்சன் ஹெப்பாட்டிக்னு சொல்லியிருக்கும்போது ஷாக்கில் போவாங்க. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பேஷண்ட் ஷாக் இருக்காங்களா பார்க்கணும். ஏன்னா பேஷண்ட்டு ஷாக் இருக்காமல் டக்குன்னு ஏகேயில் போவாங்க. நீங்கள் ஷாக் விட்டுட்டு ஏகே பார்த்துட்டு உடனே ஹெச்ஆர்எஸ் நீங்கள் கூப்பிட்டிங்கன்னா அது ஹெச்ஆர்எஸ் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு த மெயின் க்ரைட்டீரியா சிரோசிஸ் வித் எஸ்ஐடிஸ் இருக்கணும். எல்லாம் வித் சீரியம் கிரியாட்டின் மோர் தேன் 1.5 இருக்கணும். அண்டு சேர்த்து பேஷண்ட்டுக்கு ஷாக் மட்டும் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது. அண்டு ரீசெண்ட் ஏதாச்சும் நெஃப்ரோடாக்சிக் ட்ரக்ஸ் அதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் மெயின் என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சரல் அப்னார்மாலிட்டி there should not be there ஸ்ட்ரக்சரல் அப்னார்மாலிட்டி. நீங்கள் கிரியாட்டின் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யூசி எடுத்திங்கன்னா யூசி ஷுட் பி அப்சல்யூட் நார்மல் ஃபார் கிட்னி சைஸ். அப்படி இருந்துச்சு மட்டும்தான் we have to suspect HRS. ஸோ ஹெச்ஆர்எஸ்னா மெயினாக கிட்னி ஷுட் பி நார்மல் இன் சைஸ். அப்போ மட்டும்தான் நம்ம ஹெச்ஆர்எஸ் சஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஸோ வித்தவுட் யூசி அப்டாமின் ஃபார் கிட்னி சைஸ் வி ஷுட் நாட் டெல் ஹெச்ஆர்எஸ். அது மட்டும் கண்டிப்பாக. ஸோ அதுதான் மெயின் க்ரைட்டீரியாமா. ஸோ மெயின் என்னன்னா ஷாக் ரூல் அவுட் பண்ணும். அண்ட் யூஸ் எடுத்துகிட்டு வி ஷுட் ப்ரூவ் தட் கிட்னி ஆர் இன் நார்மல் சைஸ். அது ரெண்டு பார்க்காம நம்ம ஹெச்ஆர்எஸ் மட்டும் காமெண்ட் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஆக்சுவல் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஆர்எஸ், HRS1, HRS2. அது ரொம்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்தான். தியரிட்டிக்கல் சொல்லும்போது டைப் 1னா ஃபாஸ்ட் ரேபிட் ரைஸ் ஆஃப் சீரியம் கிரியாட்டின் மோர் தேன் 2.5. அண்ட் டைப் 2 பற்றி சொல்லும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக கிராடுவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது மோர் தேன் 1.5. பட் மினிமம் லெவல் பேசிக் லெவல் இஸ் மோர் தேன் 1.5 இன் போத் டைப் 1 அண்ட் டைப் 2. பட் டைப் 1னா ரொம்ப ரேப்பிடாக 2.5 மேலே தாண்டி போகும். ஸோ பட் அது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்தான். எப்படி இருந்தாலும் டைப் 1 HRS சர்வைவல் ரேட் லெஸ் தேன் 1 month. டைப் 2 HRS சர்வைவல் ரேட்டு 3 to 6 months. அப்படின்னா பேஷண்ட் ஒரு எஸ்ஐடிஸ் பேஷண்ட்டு டெவலப்ஸ் ஹெச்ஆர்எஸ்னா மேக்ஸிமம் 3 to 6 months தான் சர்வைவல் ரேட்டு. ஸோ நீங்கள் பேஷண்ட் அட்மிட் ஆகும்போது எஸ்ஐடிஸ் பேஷண்ட் ரீனல் ஃபெயிலியர் போகிறாங்கன்னா tell them it is very deadly condition, maximum 2 to 3 months தான். even though if you discharge the patient he may die in the home also. ஸோ அது மட்டும் சொல்லுங்க. அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி சொல்லும்போது ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் ஹெச்ஆர்எஸ் ஆல்புமின், மிடோட்ரின். ஐம் டெல்லிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்படின்னா லாஸ்ட் கடைசி. ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ்னா பெஸ்ட் லிவர் டிரான்ஸ்பிளேஷன். liver simple answer is that, but it's not possible here. But currently நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்றோம்? ஆல்புமின் கொடுக்குறோம் சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அவங்க முன்னாடி சொல்லதான் ஆல்புமின் கொடுக்கிறோம். ஆல்ஃபா மிடோட்ரின் கொடுக்கலாம். அண்ணா ஆக்டோடைடு கொடுக்கலாம். ஸோ இது 3 தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இப்போதைக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் திங்கிங் அபவுட் ஹெச்ஆர்எஸ்னா மிடோட்ரின் நீங்கள் கொடுக்குறது இல்லை, அட்லீஸ்ட் ஆல்பியூமின் ஒழுங்காக கிடைக்கிறதில் பார்க்கணும். ஆக்டோடைடு கொடுக்கலாம். ஸோ அதுதான். நெக்ஸ்ட்டு வாட் ஆர் த ப்ரிசிபிட்டேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஆர்எஸ் ஃப்ரம் எஸ்ஐடிஸ்? ஹெச்ஆர்எஸ்ல எப்படி போவான்னு எப்போ போவான்னு நம்ம திங்க் பண்ணோம். என்னென்ன ப்ரிசிபிட்டேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ்? எனி ஐடியா? ஹலோ, தெரியல சார். ஏதாச்சும் எஸ்ஐடிஸ் பேஷண்ட்டு வி ஷுட் ஆஸ்க் 4 questions டு ரூல் அவுட் ஹெச்ஆர்எஸ். ஒன்று, ரீசெண்டாக யாராச்சும் அக்ரெசிவாக பேராசைட்டிஸ் லைக் 3 liters 4 liters அப்படி பண்ணாங்கன்னு பார்க்கணும் ஒன்று. நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறது, ஜிஏ ப்ளீடிங், தட் வில் ஆல்சோ காஸ் ஹெப்பாட்டோரினல் சிண்ட்ரோம். அண்டு ரீசெண்ட் செப்சிஸ் அண்டு இன்க்ளூடிங் எஸ்பிபி மாதிரி டயக்னோஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அது ஒரு ப்ரிசிபிட்டேட்டிங் ஃபேக்டர் ஃபார் ஹெச்ஆர்எஸ். ஸோ ஒன்று ஜிஐ லாஸ் லைக் டயேரியா, அண்ட் செகண்ட் செப்சிஸ் லைக் எஸ்பிபி, அண்ட் அக்ரெசிவ் பேராசென்டசிஸ் அண்ட் ஜிஐ ப்ளீடிங். ஸோ இந்த 4 இருந்துச்சுன்னா பேஷண்ட் மே டெவலப் ஹெச்ஆர்எஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ரிசிபிட்டேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ். நான் சொல்ல மாதிரி இன்னொரு டைம்,
The GI like diarrhea, sepsis like SBP, and aggressive paracentesis and GI bleeding. இந்த 4 இருந்துச்சுன்னா we should think about HRS also. பட் எப்படி இருந்தாலும் கடைசி பேஷண்ட்க்கு ஷாக்கில் போகக்கூடாது. அண்ட் USG should be normal to label as HRS. USG எடுக்காமல் HRS லேபிள் மட்டும் டைஜஸ்ட் பண்ணாதீங்க. அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் அதுதான் அவ்வளோதான் இன்சைடு. ஹலோ, சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ்க்கு ஒரு கொஸ்டின். ஒரு பேஷண்ட் அசைட்டிஸ் டியூ டு டியூபர்குலோசிஸ் ஈட்டியாலஜின்னு சொல்லிட்டு எப்போ சஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க? கிளினிக்கலா கேட்குறேன் இல்லை பயோகெமிக்கலா? அசைட்டிஸ் டியூ டு டிபி. Evening rise of temperature, loss of weight. Loss of weight, evening rise of temperature. Yes sir. சரி, ஓகே. பயோகெமிக்கல் அசைட்டிக் ஃப்ளூயிட்ல லிம்போசைட்ஸ் predominant. அசைட்டிக் ஃப்ளூயிட் ADA. ADA எவ்வளவு கட் ஆஃப்மா சொல்லுவ? 30. More than 45 sir. 45 sir. 30. More than 45. 45 sir. சரி, ஓகே. இப்போ இந்த ஏடிஏ கட் ஆஃப் வந்து சீரம்க்கு, சிஎஸ்எஃப்க்கு, அசிட்டிக் ஃப்ளூயிடுக்கு, ப்ளூரல் ஃப்ளூயிடுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதுதான் கட் ஆஃபா? ப்ளூரல் ஃப்ளூயிடுக்கு 40 சார். சரி. சிஎஸ்எஃப்க்கு 9. அசைட்டிஸ்க்கு தெரியல சார். Ascites 30 to 45. ப்ளூரல் ஃப்ளூயிட் எவ்வளவு சொன்னீங்க? 40. ப்ளூரல் ஃப்ளூயிட் 40. அசைட்டிஸ்க்கு 30 to 45. சரி, ஓகே. சிஎஸ்எஃப்க்கு 9. எஸ். ஓகே, கரெக்ட் தான். சிஎஸ்எஃப் வந்து நமக்கு லீஸ்டா தான் இருக்கும் கம்பேரிட்டிவா. சரி, இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டிபி பெரிட்டோனைட்டிஸ் சொல்லிட்டு சஸ்பெக்ட் பண்றீங்க, இல்ல பெரிட்டோனியல் கார்சினோமட்டோசிஸா இருக்கு. எப்படி ரெண்டையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவீங்க? பயோகெமிக்கலா இல்ல சிடி ரிலேட்டடா? சுகர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் கார்சினோமால. சுகர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அது நாட் ஷூர் சார். ஆனா செல் சைட்டாலஜி, லிம்போசைட்ஸ் கவுண்ட். Low sag, high acidic fluid abdomen sir. Low sag, high acidic fluid albumin. ஓகே. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது we should think about these 3. பட் கடைசி டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரேடியாலஜிக்கு தான் போகணும், ஆர் அட்லீஸ்ட் பயாப்சி தான் எடுக்கணும். பயோகெமிக்கல் இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு சி ஃபார் சாக். சாகில் லோ ஆர் ஹை பார்க்கணும். லோ இருக்கும்போது லோ சாக் எலாங் வித் ஹை எசைட்டிக் ஃப்ளூயிட் அப்டாமின் அப்படி இருந்துச்சுன்னா we can think about 3 possibilities, 3 P's: peritoneal carcinomatosis and peritoneal TB and peritonitis. ஸோ லோ சாக், ஹை எசைட்டிக் ஃப்ளூயிட் ஆல்புமின் அப்படி இருந்துச்சுன்னா we can think out these 3 P's. ஓகே, நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன். ஆக்சுவலா எல்லாரும் வந்து யூஸ்வலா வந்து ஏடிஏனா எடுத்தாக்க இப்போ அசைட்டிக் ஃப்ளூயிட்ல மட்டும் எல்லாருமே ஏடிஏ பார்ப்பாங்க. ஒரு ரேஷியோ இருக்கு ஆக்சுவலா, அசைட்டிக் ஃப்ளூயிட் பார் சீரம் ஏடிஏ ரேஷியோன்னு. ஸோ அசைட்டிக் ஃப்ளூயிட் பார் சீரம் ஏடிஏ ரேஷியோ மோர் தென் 0.9 இருந்தாக்க இஸ் ஹைலி சஜஸ்டிவ் ஆஃப் டியூபர்குலோசிஸ் ஈட்டியாலஜி. ஓகே, நான் யூஸ்வலா வந்து எல்லாருமே அசைட்டிக் ஃப்ளூயிட் டேப் பண்ணி அசைட்டிக் ஃப்ளூயிட் மட்டும் ஏடிஏ அனுப்புவீங்க டியூபர்குலோசிஸ் ஈட்டியாலஜி பார்க்கறதுக்காக. பட் ஆனா per se individual acidic fluid ADA வந்து பார்த்தா doesn't have that much significance in ruling out the tuberculosis etiology, right? So correspondingly you should send serum sample for ADA, and the ratio of acidic fluid to serum ADA ratio more than 0.9 is highly suggestive of tuberculosis etiology, right? இது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து tuberculosis peritonitis, peritoneal carcinomatosis. யூஸ்வலா tuberculosis peritonitis மோர் ஆல் சிம்டம் வைஸ் வந்து அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி இட் இஸ் நாட் ஹைலி வந்து இப்பதான் டெஃபினட்டா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படி இல்லை. மோஸ்ட் ப்ராபபிலி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபீவர் வித் சிம்டம்ஸ் வந்து லெஸ் தென் 1 month ஆஃப் டியூரேஷன் தான் இருக்கும் டியூபர்குலோசிஸ் ஈட்டியாலஜியா இருந்தாக்க. பட் பெரிட்டோனியல் கார்சினோமட்டோசிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸ் வந்து பார்த்தாங்க இதை விட வந்து டியூரேஷன் ரொம்ப நாள் இருந்திருக்கும். சிடி பாக்குறீங்க,
சிடியில வந்து எப்படி வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றாங்க? இது வந்து டியூபர்குலோஸ் பெரிட்டோனிட்டிஸ், இது வந்து கார்சினோமாட்டோசிஸ் சொல்லிட்டு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? லாக்யூலேட்டடா இருக்கலாம் சார் டிவில. ஓகே. அடேஷன்ஸ் இருக்குமா சார்? அடேஷன்ஸ் எதுல அடேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்க? பெரிட்டோனியல் டிபில கார்சினோமாட்டோசிஸ் டிவி டிபில டிபிலயா? சரி, ஓகே. ஆக்சுவலா என்னன்னா பெரிட்டோனியம் இருக்குல்ல நம்மளுக்கு, இஃப் இட் இஸ் டியூ டு டியூபர்குலோஸ் பெரிட்டோனிட்டிஸ் அப்படின்னா பெரிட்டோனியல் திக்கனிங் will be smoothened and there will not be any nodularity. But in case of peritoneal carcinomatosis வந்து பாத்தீங்கன்னா nodular thickening of the peritoneum is highly suggestive. சரியா? So CT abdomen எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தாக்க peritoneal thickening, smooth thickening of the peritoneum it is highly suggestive of tuberculosis. Whereas nodular thickening அப்படின்னாக்கா peritoneal carcinomatosis தான் probable etiology. ரைட்டா? இது ஒன்று. சரி, அப்போ ஷிஃப்டிங் டல்னஸ் இல்லாம ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இருக்குனாக்கா அதான் லாக்குலேட்டட் சைட்டிஸ் இருக்கலாம். ரைட்டா? அப்புறம் இன்னொன்று, எல்லாருமே சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்கல்ல, இது வந்து இந்த ப்ரெசென்டா இருக்க கொஸ்டின் கேட்கறேன். எவ்வளவு சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்மா கொடுப்பீங்க நீங்க? Less than 2 grams per day. ஓகே. இது எந்த அசைட்டிஸ்க்குமா? ரிஃப்ராக்டரி அசைட்டிஸ்க்கா இல்ல நார்மலா அவ்வளோ அசைட்டிஸ்க்கா? Normal aside. சரி, அப்ப ரிஃப்ராக்டரி அசைட்டிஸ்க்கு இதே தானா? இது ஐடியா இருக்கா? மத்த ஃபர்ஸ்ட் எஸ் இல்ல சார், less than 2 grams. less than 2 கிராம். ஓகே, நீ அசைட் யூஸ்வலா நம்ம ரொட்டீனா எழுதுறது. ரிஃப்ராக்டரி அசைட்டிஸ்க்கு இதே கட் ஆஃப் தான்னு கேட்கறேன் நான். Less than 6 grams per day sir. Less than 6 grams. எவ்வளோ கேட்கலையே. நோ ஆடட் சால்ட். நோ ஆடட் சால்ட். அதான் ஆக்சுவலா இந்த லெஸ் தென் 2 கிராம் சொன்னோம். யூஸ்வலா நான் நிறைய டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து பார்த்துருக்கேன். எம்ஜிட்டையும் கேட்டிருக்கும் போது அவங்க வந்து லெஸ் தென் 0.5 கிராம் சொல்றாங்க. ரிஃப்ராக்டரி அசைட்டிஸா இருந்துச்சுன்னா பேஷண்ட்க்கு லெஸ் தென் 0.5 கிராம் பெர் டே. ஓகேவா? சரி, ஓகே. அப்புறம் இன்னொன்று ஹெப்பாட்டிக் என்கெஃபலோபதி போன்னு சொல்லிட்டு பேஷண்ட் ஹிஸ்டரி வைஸ் இப்போ 5 சொன்ன மாதிரி ஆல்டர்டு ஸ்லீப் பேட்டர்ன் தானே சொன்னார் அவரு. ஹலோ. எஸ் சார். ஆல்டர்ட் ஸ்லீப் பேட்டர்ன் வந்து கிரேடிங்ல வந்து எந்த கிரேட்ல வரும் ஹெப்பாட்டிக் என்கெஃபலோபதியில? கிரேட் 1. ஃபர்ஸ்ட் கிரேட். Grade 1. Grade 1 sir. Is there anything called as grade 0? Subclinical hepatic encephalopathy, which is called as grade 0. சரியா? Okay sir. அங்க வந்து how will you assess that the patient is having a subclinical hepatic encephalopathy? Constructional apraxia subclinicalல வருமா? ஆக்சுவலா சப்கிளினிக்கல் ஹெப்பாட்டிக் என்கெஃபலோபதியில வந்து என்னன்னாக்கா மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு நார்மல் பேஷண்ட்க்கு. பட் ஆனா அவங்களோட மெயின் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா மெமரி, அட்டென்ஷன், இன்டெலெக்சுவல் ஃபங்க்ஷன் அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா சேஞ்ச் இருக்கும். நீங்க பேஷண்ட் அட்டெண்டர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா, நான் வார்டில் ஒரு பேஷண்ட் பார்த்தேன் முன்னாடி. ஸோ அப்போ வந்து அவங்களோட அது வரைக்கும் பேஷண்ட் ஆக்சுவலா பேஷண்ட் ஒரு 15 days கிட்ட அட்மிட் ஆயிருந்தாங்க. அட்மிட் ஆயிருந்தப்போ அது வரைக்கும் அந்த மெமரி டெபிசிட்ங்கிற இதே வரல. அட்டெண்டர்ஸ்லையும் சரி பேஷண்ட்டே எதுவுமே இல்லை. ஒரு 1 week கழிச்சு அப்புறமேட்டு அட்மிஷன் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் அவங்களோட இதே சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலா பேஷண்ட் வந்து ஹெப்பாட்டிக் என்கெஃபலோபதி போனாங்க. கிரேட் 1 கிரேட் 2 போனாங்க. அது அந்த பேஷண்ட் வந்து கிரேட் 3 வரைக்கும் போயிட்டு அதுக்கடுத்து ரிவைவ் பண்ணி இது பண்ணிட்டு வந்தோம். அது அந்த இப்போ 5 சொன்ன மாதிரி லாக்டோஸ் பவுலாஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அதுதான். ஏன்னா ஒரு பேஷண்ட் அந்த பேஷண்ட் கண்டிப்பா அரெஸ்ட் ஆயிடுவாருன்னு சொல்லிட்டு இருந்த பேஷண்ட் லாக்டோஸ் பவுலாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 days கண்டிப்பா கொடுக்கவே இல்லை. அன்னைக்கு 2 நாள் கண்டிப்பா கொடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த பேஷண்ட்டை நாங்க வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு திரும்ப அதுக்கடுத்து அட்மிட் ஆனாரு. டிஸ்சார்ஜ் பண்ற அளவுக்கு அவர் இருந்தார் பேஷண்ட் நல்லவே. அந்த மாதிரி அதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லாக்டோஸ் பவுலாஸ். அதான் சப்கிளினிக்கல் ஹெப்பாட்டிக் என்கெஃபலோபதி நீங்க வந்து எப்போ வந்து பார்த்தா காஷியஸா இருக்கணும் அப்படின்னா அட்டெண்டர் இஸ் கம்ப்ளைனிங் தட் ஹி இஸ் ஹேவிங் மெமரி டெபிசிட். அக்யூட் ஆன்செட்டா வந்து இது ஆக்சுவலா வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு லோக்கலைஸ் பண்ண சரி. அக்யூட் ஆன்செட் நம்ம ப்ராபபிலி வந்து பார்த்தா என்ன பண்ணுவோம், என்ன ஈட்டியாலஜிக்கலா இருக்குன்னு நினைப்பீங்க நீங்க?
ஒரு சிஎன்எஸ் ரிலேட்டடா ஒரு சிம்டம் வருது அப்படின்னா நீங்க அக்யூட்டா இருக்குனாக்கா என்ன காசா இருக்கும்னு நினைப்பீங்க? மோர் ஆர் லெஸ் டாக்ஸின்ஸ். ஓகே, டாக்ஸினா இருக்கலாம். இல்ல யூஸ்வலாவே என்னன்னா நம்ம வாஸ்குலர் ஈவெண்ட், ட்ராமா, டாக்ஸின் இதெல்லாமே வந்து அக்யூட்டா ப்ரெசென்ட் ஆகுறது. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இங்க நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம், ரைட்டா? அதனால இந்த இது வந்து கிரேட் 0ன்னு வச்சு அது வந்து சப்ளிமெண்டரி ஹெப்பாட்டிக் என்கெஃபலோபதி வச்சிருக்காங்க, புரியுதா? ஸோ இதை வந்து நீங்க பேஷண்ட் வரும்போதே நீங்க ஹிஸ்டரி கேட்கணும் அட்டெண்டர்ஸ்ட்ட இந்த மாதிரி. ஸோ தட் யூ கேன் பி வெரி காஷியஸ். ஸோ தட் அந்த லெவல்லே நீங்க வந்து precipitancy ஆஃப் ஹெப்பாட்டிக் என்கெஃபலோபதி அவாய்ட் பண்ணணும். நீ ஹெப்பாட்டிக் என்கெஃபலோபதி டெவலப் ஆக விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து ட்ரீட் பண்றதுக்கு அப்பவே ஹிஸ்டரி கேட்டு அப்பவே நீங்க வந்து இதெல்லாமே இப்போ காஷியஸா இருக்கணும், ஓகேவா? எஸ், இதுதான் மெயின். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கடைசி ஒரு கிளினிக்கல் பாயிண்ட்மா. நீங்கள் எஸ்எட்டிக் பேஷண்ட் அட்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க. சிஆர்ஐ வந்து ரொம்ப சின்சியராக கரெக்டாக லெஃப்ட் லோவர் அப்டாமினில் கரெக்டாக டேப் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ளூயிடு வந்துச்சு, பட் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக இருக்குது. நீங்கள் என்னென்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க? அது இட் இஸ் டிஃபெக்ட் இன் சிஆர்ஐ ப்ரொசீஜரா? நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்ப்பீங்களா? டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்சர்வ் பண்ணுவீங்களா? இல்ல டியூமர். என்ன டியூமரு? ட்ராமாட்டிக் எல்லாமே சொல்லிக்கலாம். சேர்த்து வேறு என்ன? மெயின் என்னென்ன டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ்னா, யூ சி மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிசி இன் எஸ்தெட்டிக் ஃப்ளூயிட் அனாலிசிஸ்னா டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ரூல் அவுட் ஹெப்பாட்டோசெல்லுலர் கார்சினோமா. ஏன்னா மெயின் காஸ் ஆஃப் எஸ்ஐடி சிரோசிஸ் தான். இந்த சிரோசிஸ் தாண்டி ஹெச்இசி மாதிரி போகிறாங்கன்னா நீங்கள் எஸ்ஐடி டேப் பண்ணும் போதும் அந்த அனாலிசிஸில் யூ வில் சி மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிசிஸ், ஓகேவா? அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த கேன்சர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாகிட்டு அந்த ஆன்ஜிஜன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாகும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஈஸியில் ரப்சர் ரேட் எல்லாமே அந்த ஆர்பி செல்ஸ் எல்லாமே எஸ்தெட்டிக் ஃப்ளூயிடில் வரும். ஸோ இஃப் யூ சி எனி ஹை நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிசி இன் acidic fluid na don't forget to rule out HCC. You can send that alpha fetoprotein markers எல்லாமே அனுப்பிக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் பாருங்க. யூஸ்வலாக ஹை ஆர்பிசி இருக்கும்போது ட்ரமாட்டிக்னு சொல்லிட்டு விட்டாதீங்க. HCC ஆல்சோ ஷுட் ரூல் அவுட். HCC இன்கேஸ் டயக்னோஸ் பண்ணியாச்சுன்னா தென் இட் வில் கோ டு இதர் ஹெப்படாலஜி ஆர் லைக் மெடிக்கல் ஆங்காலஜி அந்த சைடு போவாங்க. ஸோ யூஸ்வலாக இது நீங்கள் யோசிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தாலும் சிரோசிஸ் எல்லாம் வித் எஸ்ஐடிஸ் உடனே ஹெச்ஆர்எஸ் ஹெப்பாட்டிக்ஸ் அது இல்லாமல் ஹெச்சிசி ஆல்சோ ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன குழு என்னென்னா ஹை ஆர்பிசி இந்த எஸ்தெட்டிக் ஃப்ளூயிட் சைட்டாலஜி. அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான்மா, முடிக்கலாமா? சார் ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூம்மா. நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் நெட் கனெக்ஷன் பார்த்துக்கோங்கடா. சுத்தமாக எதுவுமே கேட்கல ஆக்சுவலி ஸ்டார்டிங்கில். எஸ் சார், ஓகே சார். ஓகே சார். Thank you, sir. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. Sorry, sir. பரவாயில்லம்மா.